तो फ्रेंड्स चलिए आज आरंभ करवा एक स्टोरी मनीष बर्बाद होबार 4टी कारण। आज भिडियोटी को मुझे गोटे सुंदर कहानी मध्यम आरंभ करुच्ची। बहुत पुराना समय कथा। गोटे नगर में जड़े धनी सेठ रोते से सेठ बा जमीदार पाखे सब सुख सुविधा थिला, किंतु तांकर कौन संतान नथिला। से सब बेले गोटे संतान पाई दुखरे रोते। गोटे दिन से जाना पाइले तांकर स्त्री गर्भवती अछंती। यह सुनिबा पर जमीदार बहुत खुशी हो जाइतिले एवं तांकर पत्नीकर बहुत जत्न नेबाकु लागिले। किछि दिन पर तांक घरे गोटे सुंदर पुओटीए जन्म होला। जमीदार पुत्र जन्म हेबा पर बहुत खुशी होई सारा नगर में मिठा बांटी थिले। से पुत्रर बहुत आदर और जत्न सहित पालन कले। देखु देखु से बड़ हेबाकु लागिला। जमीदार तांक पुत्र को शिक्षा लाभ करने आश्रम को पठाइले और से पिला दिनरू ही शिक्षा लाभ करने को लगिला आ गुरुंकर सब आज्ञा पालन करने को लगिला। देखु देखु से पिलाटी बहुत बुद्धिमान और विद्यमान होगा लगिला। से पिलाटी सब वेद शास्त्र और पुराण सहित निपुणता सहित अध्ययन करने को लगिला। आउ गोटे विद्यमान शिष्य हो जाइतिला। किंतु कथारे अछि समय केतेबेले बदली जीव केही भी कहि परिबे नाही। गोटे दिन प्राकृतिक विपर्यय से पिलार बापा माँ दुहे चलीगले। जेतेबेले तार पितामातांकर मृत्यु हो जाइतिला सेतेबेले से पिलाटीर शिक्षा आहुरी सरी नथिला। जेतेबेले से पिलाटी जानिबाको पाइला ता माता पिता आउ ए दुनिया रे नाहांती, से पूरा दुखरे भांगी पड़िला ओ से भाविला जे तार सबकिछि बर्बाद हो गला। यापर से पिलाटीर संसार प्रति मोहमाया सब उठीगला। से पिला निश्चिंत करनेला कि आश्रम शिक्षा ग्रहण सरिबा पर से तार संपूर्ण जीवन लोकंकर सेवा कार्य लगाईदेव। से पिलार शिक्षा पूरा हेबा पर से जड़े सन्यासी होईगला। संसार दूर होई से हिमालय चलीगला और सेठारे तपस्या करने को लगिला। तपस्या संपूर्ण होगा पर से सन्यासी मान को शिक्षा देवा को आरंभ करिले। एहीपरि भाव से सन्यासी को समस्त जानिबा को लगिले और तांकर चर्चा चारिआडे हेबाको लगिला। दूर दूर शिक्षा ग्रहण करने को से सन्यासी पाखक समस्त आसवाक लगिले। आ बहुत लोक निजर अनेक समस्यार समाधान करने को आसवाक लगिले। से सन्यासी लोक मानकर समस्त समस्या को बहुत सुंदर भाव समाधान कर देउथिले। सेथिपाई पूरा राज्य रे से सन्यासीर चर्चा होबाकू लगिला। जो नगर में से सन्यासी रोते सेठारे राजा से सन्यासी विषय जानिबाकू पाइले। राजा निश्चिंत करिले जे से सन्यासी सह देखा करिवे। ता पर दिन सकाळु सकाळु राजा से सन्यासी सह देखा करने बाहरी गले। राजा सन्यासीर आश्रम रे पहुँचिले। राजा सन्यासी को देखि आश्चर्य होइगले। सन्यासीर चेहरा रे गोटे दैविक चमक थिला। जेतेबेले राजा सन्यासी पाखरे बसिले राजा बहुत शांति अनुभव करिले। राजा सन्यासी को प्रणाम करी ता सह किछि समय वार्तालाप करने को लगिले। राजा प्रथम देखार ही सन्यासीर कथबार्तार एते प्रभावित हो जाइतिले जे राजा सबुदिन पाए सत्यर मार्ग चलने भाविले और मनरे भाविबा पई लागिले जे जदि सन्यासीर किछि समय देखारे मो भीतर एते परिवर्तन आसिला, ताहले जदि सन्यासी सबुदिन पाई मो पाखरे रहिबे ताहले मोर जीवन बदल जीव। यह भावी राजा सन्यासी को राजमहल को आसवाक आवेदन करिले। राजांकर अनुरोध देखि सन्यासी राजांक सह राजमहल को चली आसिले। सन्यासी राजमहल रे पहुँचवा पर सन्यासीर बहुत आदर सत्कार करागला। राजा सन्यासी को खाइबाकू देले। सन्यासी खाई सारिबा पर राजा को धन्यवाद जणाई पुणी थरे आश्रम फेरी जावाकू अनुमति मागिले। यह सुनी राजा सन्यासी को कहले, आपण जेते दिन चाहिए सेते दिन एठारे रही परिबे। आपण को एठारे कौनसी असुविधा हेबो नाही। जदि आपण एठारे रहिबे ताहाले समस्त प्रजा बहुत खुशी हेबे और मते भी बहुत भल लागिबो। यह सुनी सन्यासी राजांकर प्रस्ताव स्वीकार करनेले। सन्यासीर खाइबा रहिबा और पोशाक आदि विषय बुझिबा पई राजा सेवकों को आदेश देले। राजा को आदेश रे सन्यासी पाई गोटे खूब सुंदर कुड़ियाटीए तैयारी करागला। तापर सन्यासी से कुड़िया रे रहिबाकू लागिले। राजा सन्यासीर सेवा करबाकू लागिले। गोटे दिन राजा और राणी किछि काम रे अन्य राज्य को जीवापाई पड़िला, किंतु राजा सन्यासीर सेवा करने गोटे सेवक को नियोजित करेले। राजा गला पर से सेवकर देह असुस्थ हो जिबारु से सेवक निज घर को चली जाइतिला। यही कथारे सन्यासी को बहुत क्रोध आसिला। राजा आसिला पर सन्यासी कहले, हे राजा, जो दायित्व तुम्हें संपूर्ण भाव में ठीक करि परिबो नाही सेही दायित्व नेउछ कौन पाई?
ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ରାଜା, ଆପଣ ଯିବା ପରେ ମୋତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ କେହି ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେହି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ରାଜା ତା ପରଦିନଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବହୁତ ସେବା କରିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କାମରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ରାଜା ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରି ନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସେବା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ରାଣୀ ତା ପରଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଣୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହଲିଗଲେ ଓ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଭୋଜନ ନ ଆସିବାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଭୋଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ସେହି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ରାଜମହଲକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜମହଲକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ନଜର ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଯେ ଥରେ ବି ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ରାଣୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମନରେ ଘର କରିନେଲା। ସେଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଛି କହି ନିଜର କୁଟିଆକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଣୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଭୁଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଖାଲି ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଫେରିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କୁଟିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ, କ'ଣ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଆପଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି କି? ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ନା ରାଜା, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜା ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମର ରାଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଣୀଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ରାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ନେଇ ରାଜମହଲକୁ ଗଲେ। ସେହିଦିନ ରାଣୀ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷର ହତ୍ୟାର ପାପ ମୋ ଉପରେ ଲାଗୁ। ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହିପରି ଦୁଃଖରେ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମର ସୁନ୍ଦରତାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଜଣାଅଛି ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବ, ନା ମୋର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଣୀକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଣୀକୁ ନେଇ କୁଟିଆକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ରାଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମହାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପାଖକୁ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ମାନୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ବାସନା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଗୁଲାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ତ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଭାବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ମୋର ବାସନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାକୁ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଫେରାଇ ଦେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲା, ମୋ ମନରେ ବାସନା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏଥର ମୁଁ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମଣିଷ ବର୍ବାଦ ଏହି 4ଟି କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହି 4ଟି ଗୁଣ ରହିଥାଏ।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାଏ ସେ ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ, ମୋତେ ସେହି 4ଟି ଗୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଇଚ୍ଛା। ଯେଉଁପରି ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନିଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନିଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଯାଏ ମଣିଷ ସୁଖରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ବାସନା। ଆମର ମନରେ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାରେ ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁପରି ଇଚ୍ଛାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେହିପରି ବାସନାର ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବାସନାର ଅନ୍ତରେ ମଣିଷକୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରାଜା ମହାରାଜ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ରାବଣ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବାସନାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା କ୍ରୋଧ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାସନାର ପୂରା ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ସେ ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ରାଗରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଜାଣି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ ହୋଇସାରିଥାଏ। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଲୋଭ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋଭ କରିଥାଏ। ଆଉ ଲୋଭରେ ସେ ଏମିତି କାମ କରିଥାଏ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମଣିଷର ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭ କରିଥାଏ ସେ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା, ଯଦି ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଏହି 4ଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।